Light of your love is shining in the midst of the dark is shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you love bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with your Father's glory. Let Spirit blaze. Set our hearts on fire. Glory of glory. Flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. We'll sing the second stanza. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I will enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this glory, bless, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory of God, flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine to the shine. Shine, Jesus. Father's glory. Set our hearts on fire. Glory of God. Flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Thank you very much. Please be seated. Good morning to all of you. And I also wish you a very, very happy New Year. Thank you. Because we are still in the threshold of the New Year, I thought I have to wish you all a very, very happy and prosperous New Year. మనం ఇంకా కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పడం మంచిదని చెప్పారు. My heart this morning is really overflowing to see such a big gathering of young people seated in front of me. యవ్వనస్తులందరూ ఇంతమంది కూర్చొని ఉండటంతో నా హృదయం ఉప్పొంగుతుంది ఈ ఉదయకాల సమయంలో. And I immensely thank the Southeast Andhra section leadership మరి for having this thought of bringing the youth of Southeast Andhra section together through this youth camp. ఈ యొక్క యూత్ యవనస్తుల క్యాంప్ ద్వారా యవనస్తులందరినీ కూడా ఒక చోట తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా కార్యక్రమం పెట్టినందుకు మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఆంధ్ర సెక్షన్ నాయకుడికి నేను ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. Last night's camp fire was a big highlight of this whole program. ఈ కార్యక్రమం అంతటి కూడా రాత్రి జరిగిన క్యాంప్ ఫైర్ మీటింగ్ చాలా ఉన్నతంగా ఉంది. I can't remember when was the last camp meeting we attended because we have almost forgotten camp meetings. నేను నా జీవితంలో ఇప్పుడు మరి ఈ యొక్క క్యాంప్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యాను. ఈ క్యాంప్ ఫైర్ చూసానని దాదాపు మర్చిపోతున్న రోజులుగా ఉంది ప్రస్తుతానికి. But yesterday our spirits were revived and I heard a wonderful report. Mr. Basavaya was telling us as we were driving that there were strong witnesses from children of this group. ఈ యొక్క క్యాంప్ ఫైర్ బట్టి నేను చాలా మరి ఉత్సాహించబడ్డాను. మా డ్రైవర్ బస్సుగా చెప్తున్నాడు రాత్రి కొంతమంది గర్ల్స్ బాయ్స్ చక్కటి సాక్ష్యాలు చెప్పారు. No one will say that you have come from different villages of this section.
ఎవరు కూడా ఈ సెక్షన్ లో ఉన్న వేరు వేరు గ్రామాల నుంచి వచ్చారని ఎవరు అనుకోరు. And you are full of spirit, you know what you are doing, and you are enjoying every moment of your stay here. That's what I could say. మీరు చాలా చక్కగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి క్షణాన్ని కూడా ఆస్వాదిస్తున్నారు, సంతోషపడుతున్నారు. And I am sure that the presence of Lord is going to be with all of you, and you are going to be blessed through this coming together next few days. మరి ఈ విధంగా కలిసి వెలిసి ఒక్క 2 రోజులు ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి ఉండడం వలన మీరందరూ కూడా దీవించబడతారు. And yesterday's inaugural session, I was telling Mr. Edward, our president has really missed this inaugural session. నిన్న జరిగిన ప్రారంభ వేడుక బట్టి మరి వారిద్దరూ అనుకుంటున్నారంట ఇంకో ప్రెసిడెంట్ ఉంటారండి రేపు వస్తారు, ఆయన నిన్న మిస్ అయిపోయాడని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. And we have really every moment of this coming together right from the start to now. I feel I am also blessed along with all of you. మరి ప్రారంభం నుంచి ఇప్పుడు వరకు నేను కూడా ఏమనుకుంటానంటే మీతో పాటు నేను దీవించబడ్డాను అనుకుంటున్నాను. Mr. Prasad, I am sure that as the children go back to their churches, ఈ యొక్క సార్ చెప్తున్నారు నాకు, ఈ పిల్లలు ఇక్కడి నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత I am sure you are going to share every song that you have learned here singing. ఇక్కడ నేర్చుకున్న ప్రతి పాట కూడా మీరు మీ సంఘాల్లో అక్కడ ఉన్న ఎవరి బిడ్డలతో మీరు పంచుకుంటారని నేను I am అనుకుంటున్నాను. sure you are going to share every message along with those whom you are going to associate in your churches. మీరు నేర్చుకున్న ఇక్కడ వర్తమానాలు మీ సంఘంలో మీరు ఎవరితో పంచుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. Above all, I am very sure that you are going to remember this experience for the rest of your life. అదే విధంగా ఇక్కడ పొందిన అనుభవాన్ని మీరు మీ జీవితాంతం కూడా గుర్తుంచుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. There is a special purpose in calling you together as a youth camp in this section. ఒక యూత్ క్యాంప్ గా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ ఒక సమూహంగా పిలవడంలో ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంది. I am sure that work of Southeast Andhra section is going to be blessed through your training next few days. మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా తరబేతి ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సెక్షన్ చాలా అభివృద్ధి పొందుతుందని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. Once again, on behalf of my union president and my union treasurer and myself, I would like to express my profound thanks and appreciation for calling together all the youth of this section during these camp meetings. యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ గారి తరపున మరి ట్రెజరర్ గారి తరపున మరియు సెక్రటరీ గారి తరపున ఈ యొక్క క్యాంప్ ను ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఉన్నాను. I wish the other sections of our union also will be motivated to carry out such programs in their fields as well. మన యూనియన్ లో ఉన్న మిగతా సెక్షన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇలా యవనస్తులు క్యాంప్ ను పెడతారని ఇలాగ నడిపిస్తారని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. This morning I have been given a very, very wonderful apt title. ఈ ఉదయకాల సమయమందు చాలా చక్కగా ఒక వాక్యం చెప్పమని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని నాకు ఇచ్చి ఉన్నారు. So when Mr. Prasad called me, I asked him, sir, what is the theme on which I have to speak? మరి నేను పిలిచినప్పుడు సార్ నన్ను అడిగారు ఈ యొక్క క్యాంప్ కి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమై ఉంది, నేను దేని గురించి మాట్లాడాలని. And he said, sir, the topic is reflecting the compassion of Jesus because Jesus is a compassionate God. మరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు దయగలిగిన కలిగిన దేవుడు కాబట్టి ఆయనను ప్రతిబింబించాలంటే మనం కూడా దయగలిగిన వారుగా ఉండాలి. Compassion of God. మరి దయగలిగిన దేవుడు, this is the true character of God. అది దేవుడికి నిజమైన వ్యక్తిత్వంగా ఉంది. It is just not enough for us to just know the compassion of God, but the theme that they have chosen is that we have to reflect the compassion of Jesus also in our lives. మరి దేవుడు దయగలిగిన దేవుడు అని మనకు తెలుసు కానీ మరి ముఖ్య ఉద్దేశ ప్రకారం మన దేవుడు ఏ విధంగా దయ కలిగి ఉన్నాడో అటువంటి దయను మనం కూడా కలిగి యేసు ప్రభువుని మనము ప్రకటించాలి. What 90% of depressed people need today is a compassionate human being to talk instead of a wonderful prescription. మరి చాలా మంది జీవితంలో కృంగిపోయిన వారికి కావాల్సింది ఏంటంటే దయ కృప కావాలి. When people are in a crisis, when people are in sickness, when people are in sorrow, the best prescription is a compassionate and a kind talk with that person. చాలా మంది రోగంతో నిండినప్పుడు, చాలా మంది అప్పులు బాధలు సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు వారికి కావాల్సిందంటే కొంచెం దయగలిగిన మాటలు. Being compassionate means being kind. మరి దయగలిగినటువంటి అంటే కరుణ కలిగి ఉండాలి, Tender hearted, కొంచెం మంచి హృదయం కలిగి ఉండాలి, a feeling of pity, మరి కొంచెం సానుభూతి కలిగి ఉండాలి, concern, మరి కొంచెం వారి ఎడల కొంచెం మనకి శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి, caring, serving and showing mercy.
వాళ్ళకి సేవ చేసే గుణం మనకు ఉండాలి. వారి ఎడల దయ కలిగి ఉండే స్వభావం మనకు కలిగి ఉండాలి. What God expects from us is found in Colossians 3rd chapter 12th verse. మరి దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడంటే మొదటి Colossians, you can just express it. I have got it. Colossians 3rd chapter 12th verse. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మరి 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Therefore, as God's chosen people, మరి దేవుడు ఏర్పరచబడిన మనుషులుగా, holy and dearly loved, మనం ఏదో కొన్ని చదవడం సరే, కొలస్సీ 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు, పరిశుద్ధులను, వీలైన వారికి తగినట్లు జాలి కలిగి జాలి కలిగిన మనసులు, దయాళత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. Thank you so much. Now, in summarizing this, he says in the end, clothe yourselves with compassion. మరి ఈ చదవబడిన ఈ గుణగణాలన్నిటిని కూడా మనము ఒకటిగా చేస్తే దయ కలిగిన వారుగా ఉండాలి. The Lord himself has summed up what compassion means. మరి దయ కలిగిత్వం అంటే ఏంటో దేవుడే వీటన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. It is kindness and caring, serving, showing mercy, tender-hearted. All this include in the word the meaning of compassion. మరి కృప చూపించడము, సహాయం చేయటము, సేవ చేసే గుణము, మరి మంచి హృదయం కలిగి ఉండటము, ఇవన్నీ కలిపి కూడా దయ కలిగిన వారుగా మనం గుర్తించబడతాం. The Lord says you have to clothe yourself with the concept of compassion on you. మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీ యొక్క వ్యక్తిత్వానంతా కూడా ఈ యొక్క దయ కలిగిన హృదయంతో నింపబడి ఉండాలి. Just as we wear our clothes every day. మనం ప్రతిరోజు ఏ విధంగా దుస్తులు ధరించుకుంటామో ఆ విధంగా మీరు దయ అనే వస్త్రాన్ని మీ హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. It's a very strong word. It's just not hearing the word of compassion, but we wear it as our clothes. మరి దయ కలిగిన అంటే చాలా మంచి పదం, అది గొప్ప పదము. దాన్ని మనము మన యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ధరించుకోవాలి. Compassion should be the basic principle of every Christian. మరి క్రైస్తవులుగా ఈ లోకంలో నువ్వు ఉండాలంటే దయ కలిగి ఉండడమే మొట్టమొదటి ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం. Often we think compassion is just doing nice things for those people who do not have the same privileges as we have. మరి చాలా మంది ఈ పనులు మనం చేస్తుంటాం కానీ చాలా మందిలో ఈ దయాళత్వం అనేది ఉండదు. And in fact, it is the best example of what we see as a golden rule in Matthew 7:12 verse. మరి మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో చక్కటి వాక్యం రాయబడింది. అది మనకి చాలా బంగారంతో సమానమైన ఒక ప్రిన్సిపల్ చదవండి. It's a golden rule found in the Bible. అది బైబిల్లో ఇవ్వబడిన గొప్ప మంచి సూత్రం. Please read it. మనుష్యులు మీకు ఏమి చేయవలెనని చదవండి. కావున కావున మనుష్యులు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురు అలాగుననే అలాగనే మీరును కూడా వారికి చేయుడి. Thank you very much. వందనాలండి. Doing to others what we want them to do to us. This is the golden rule. ఇది ఇతరులు మనకి ఏం చేయాలని మనం కోరుకుంటున్నామో మనం కూడా వారికి అది చేయాలి. ఇదే బైబిల్లో రాయబడిన బంగారు సూత్రం. Compassion is just not going to be one-sided rule. మరి దయాళత్వం కలిగి ఉండటం అంటే ఏదో మాటకి ఉండటం కాదు. That is why in Bible we find the word compassion 47 times in the New King James Version. మరి న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ లో రాయబడిన ప్రకారము బైబిల్లో 47 సార్లు దయాళత్వం గురించి రాయబడింది. What we expect from others, we return. మరి ఇతరుల దగ్గర నుంచి మనం ఏం కోరుకుంటామో అదే మనం తిరిగి వారికి ఇవ్వాలి. And how God is going to show compassion to humankind? మరి దేవుడు ఏ విధంగా మనుషుల ఎడల దయ కలిగి ఉంటాడు. In Exodus 33 chapter 19th verse, మరి నిర్గమకాండము 33:19వ వచనంలో ఏముందంటే it says like this: God will have compassion on whom he will have compassion. మరి ఇది ఎలా ఉందంటే ఎవరి ఎడల మనము దయాళత్వం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మన మీద దయ కలిగి ఉంటాడు. Can somebody read that verse please? ఎవరు చదువుతారా? నిర్గమకాండం 33. కాబట్టి నీ కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల నీ మాటలు నాకు తెలుపుము. So we need to understand the word of God to understand the compassion of God as well.
దేవుని యొక్క మాటలు మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఆ యొక్క కటాక్షం కలిగిన దేవుడిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. God will have compassion on whom he will have compassion. It's simple thing as that. ఎవరైతే దయాళత్వం కలిగి ఉంటారో వారి మీద దేవుడు కూడా దయ కలిగి ఉంటాడు. It is simply unconditional. మరి అది ఎటువంటి కండిషన్ లేకుండా ఉంది. Compassion means having mercy and showing your tender concern for others. మరి దయాళత్వం అంటే ఇతరుల ఎడల ప్రేమ కలిగి కొంచెం వారి ఎడల కృప కలిగి ఉండాలి. In Bible we find King David. Yesterday I heard somebody who was called names of those who are called by God. Somebody said King David. మరి నిన్న విన్నాను ఎవరు దేవుడి ద్వారా పిలువబడ్డారంటే ఎన్నే కింగ్ డేవిడ్ అని చెప్పారు. Yes, David was called by God. మరి దావీదు దేవుడి ద్వారా పిలువబడ్డాడు. He was called when he was very young, just like you. మరి మీలాగా యవనస్తుడిగా యవనబిడ్డగా ఉన్నప్పుడే దేవుడి ద్వారా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోబడ్డాడు. And we find that in fact David experienced the greatest compassion of God in his life. మరి దావీదు మరి తన యొక్క జీవితంలోనే దేవుని యొక్క దయను పూర్తిగా అనుభవించిన వాడు. He tells that there is nobody who experienced the compassion of God more in his life than anybody else. మరి దావీదు కంటే కూడా ఎక్కువ దయాళత్వము కృపను దేవుడి దగ్గర నుంచి అనుభవించిన వాడు ఎవరు లేరు. If you see in Psalms 86, 15th chapter, David is giving this kind of a witness. మరి కీర్తనలు 86:15 చూసినట్లయితే ఈ విధంగా రాయబడింది. He says, "But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth." చదవడం సరే ఎవరు ఒకలే ప్రభువా గట్టి చదవాలి. నీ దయాదాక్షిణ్యం మైకి ఉండవు కదా మైకి ఇస్తే ఉంటుంది. బైబిల్లో ఉన్నది వాక్యం ఉన్నట్టు చెప్పాలని మనం చదవమన్నాను నేను. ఎవరో ఒకరు అంతవరకు ఎందుకు ఎవరు చదువుతున్నారు? ప్రభువా నీవు దయాదాక్షిణ్యం కలిగిన దేవుడు, దీర్ఘశాంతుడు, కృపా సత్యములతో నిండినవాడు. And he says, his own personal witness, he says, "Lord, you are a God who has a long history of compassion, and you are gracious, long-suffering, and abundant in mercy." దేవుని యొక్క దయను పొందినవాడుగా రాజైన దావీదు చెప్తూ ఉన్నాడు, దేవా నువ్వు దీర్ఘశాంతం కలిగిన వాడు, ప్రేమ కలిగిన వాడు, దయాళత్వము కృపా సత్యము కలిగిన వాడు చెప్తున్నాడు. And again in the Old Testament we find the experience of children of Israel when they were under the bondage and slavery in Egypt for more than 400 years. మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దాదాపు 400 సంవత్సరాల పైగా బానిసత్వంలో వారు బతుకుతూ ఉన్నప్పుడు God's mercy and compassion was there on the children of Israel. దేవుని యొక్క కృప దయ వారి మీద ఉంది. And in Exodus 3rd chapter 7th verse he says, he tells to Moses, "I have surely seen the oppression of my people in Egypt." మరి నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయం విధంగా రాయబడి చదవడం సరే. మరియు యెహోవా ఇట్లనెను, నేను ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయంగా చూస్తుని. I have seen myself the slavery, the bondage, and the pain they were going through, the difficulties they were going through, the taskmasters in Egypt. యెహోవా దేవుడు అంటున్నాడు, నా కన్నులతో నేను స్వయంగా ఈ నా ప్రజలను ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పొందుతున్న బాధను, వారు చేస్తున్న బానిసత్వమును, వారు పడుతున్న కష్టాలను నేను చూశానని చెప్తూ ఉన్నాడు. And he continues to say two things here. He says, "I have heard their cry and I know their sorrows." మరి ఇక్కడ రెండు మాటలు చెప్తున్నాడు ప్రభువైన దేవుడు. మరి వారి యొక్క మొరను నేను విన్నాను, వారి యొక్క బాధను నేను చూస్తూ ఉన్నానని. What a God we have. ఎటువంటి గొప్ప దేవుడు A మనకి. God who has so much of compassion and mercy on all of us. మరి మన అందరిలో ఉన్న దేవుడు ఎటువంటి వాడంటే గొప్ప దయ కలిగిన కృప కలిగిన దేవుడు. As our creator, God knows our feelings just as a good parent would understand his children. సృష్టికర్త అయిన మన దేవుడు మన ఎడల ఏ విధంగా ఉంటాడంటే మంచి తల్లిదండ్రులు తన బిడ్డలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారో అలాగున మనల్ని అర్థం చేసుకునే దేవుడు మన దేవుడు. You might think sometimes who understands us, who can hear us, but we have a God right here in this example that God hears our cry and he understands our sorrows. చాలా సార్లు మన జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలు బట్టి దాన్ని పట్టించుకునే వారు లేరు, నాకు సహాయం చేసే వారు లేరు, నన్ను అర్థం చేసుకునే వారు లేరు అనుకుంటాం. కానీ మనల్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని మనకు కావలసిన సమస్తమును ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు. And in the New Testament when we see the life of Jesus, how Jesus showed compassion to the mankind.
మరి నూతన నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు వారు మనుషుల ఎడల ఏ విధంగా కృప దయ కలిగి ఉన్నారో చూద్దాం. The compassion of Jesus on us. How did he do it? మరి యేసు ప్రభు యొక్క కృప దయ మన మీద ఏ విధంగా ఉంది? In Matthew 14th verse, let us see. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. And when he went out, Jesus, he saw great multitudes and he was moved with compassion for them and healed their sick. అక్కడ ఆయన వెంబడిస్తున్న గొప్ప సమూహాన్ని ఆయన చూసి అనేక మందిని రోగములను ఆయన మరి స్వస్థపరిచినట్టుగా And చూస్తున్నాడు. he healed the sick. This was the ministry of healing. మరి ఎప్పుడైతే ఆయన స్వస్థపరిచారో అది స్వస్థపరిచే మరి పనిగా పరిచర్యగా ఉంది. In Mark 8 and the second verse, why he not only limited his ministry in the form of compassion to healing, but he also fed the hungry. మరి మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అతను స్వస్థపరచడమే కాదు కానీ ఆకలితో నిండి కూడా చూస్తున్నారు. Before feeding the 4,000 people, he tells his disciples in Mark 8 chapter 2nd verse, I have compassion on the multitude because they have not eaten anything for the last 3 days. మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అక్కడ ఉన్న 4,000 మంది సమూహాన్ని చూసి వారు గత 2 రోజులుగా ఏమి తినలేదు కాబట్టి వారి ఎడల నేను దయ కలిగి ఉన్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు God శిష్యులతో. says, I have seen that they are hungry, they have nothing to eat. వాళ్ళు ఆకలి కలిగి ఉన్నారు, వారు తినడానికి ఏమీ లేదని నేను చూస్తూ ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. Through his nature of compassion, God understands what we need. ఆయన యొక్క దయాళత్వం అనే గుణము ద్వారా దేవుడు మనకి ఏమై ఉన్నామో మనకి ఏమి కావాలో దేవుడికి అనుకుంటూ ఉంటుంది. He understands our physical needs. మనకి శారీరకమైన అవసరాలు దేవుడికి అర్థమవుతున్నాయి. He understands that we are hungry. We need to eat something. మనకు ఆకలిస్తుంది, మనం ఏదో తినాలని దేవుడికి తెలుసు. God understands our physical need as well as our spiritual need. మరి దేవుడు మన శారీరకమైన అవసరతను తెలుసు, అలాగే ఆధ్యాత్మికమైన అవసరతను కూడా దేవుడు తెలుసు. Why he did not limit his ministry to healing and feeding the poor and hungry people, but he also raised the dead. మరి దేవుడు మరి అవసరతలో ఉన్న వారికి, ఆకలి ఉన్న వారికి ఆహారం ఇచ్చడం, రోగములతో ఉన్న వారికి స్వస్థపరచడం మాత్రమే కాదు కానీ చనిపోయిన వారిని కూడా తిరిగి జీవింపగలిగే చేసిన దేవుడు మన దేవుడు. In Luke 7 chapter 11 to 13 verses, children please write these texts in your notes. They are all going to help you. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 11 నుంచి వ్రాయబడింది. దయచేసి మీరు మీ యొక్క నోట్బుక్ లో రాసుకోండి, మీకు సహాయపడతాయి ఇవన్నీ కూడా. Seeing the widow of Nain who had just lost her only son, he had compassion and said to her, woman, do not weep. మరి ఒక విధవరాలు తన కుమారుని పోగొట్టుకుని అక్కడ ఏడుస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభువు వారు ఆమెతో అంటాడు, అమ్మా నీవు ఏడవవద్దు. He understood that woman was a widow and she had only her son to care for her, and when the son died, he went to her and said, woman, do not weep. చూసారా, ఆమె తెలుసు, దేవుడు తెలుసు, ఆమె విధవరాలు కేవలం తన కుమారుడు, ఏకైక కుమారుడిని పోషించుకోవడానికి ఆమె జీవిస్తుంది. అటువంటిది కుమారుడు సరిపోయినప్పుడు ఆమె ఎంతో బాధలో ఉంటే ఆ యొక్క బాధ ప్రభు అర్థం చేసుకున్న, అమ్మ నీవు ఏడవద్దు. A God who can show his compassion to us when we are in sorrow, when we are in pain. మనం ఎంతో బాధలో ఉన్నప్పుడు, ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క బాధని, దుఃఖాన్ని అర్థం చేసుకునే దేవుడు మన దేవుడు. Now how do we reflect this compassion of Jesus in our lives? మరి ఏ విధంగా అయితే యేసు ప్రభువు వారు దయాళత్వము, కృప కలిగి ఉన్నారో వాటిని ఏ విధంగా మన జీవితంలో ప్రతిబింబించగలము? In our lives, if you examine your own conscience and yourself, did you feel that you are a compassionate person? మరి నీకు నీకే పరీక్షించుకుంటే యేసు ప్రభువు వలె నీవు కూడా దయ కలిగి ఉన్నావా, కృప కలిగి ఉన్నావా అని తెలుసుకుంటున్నావా? Do you have the feelings of kindness? Do you have the feelings of mercy? Do you have the feelings of concern for those who are around you? మరి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు, బాధలలో ఉన్నవారు, దుఃఖంలో ఉన్నవారు, వ్యాధులలో ఉన్నవారు ఉండవచ్చును. వారిని చూసి నీ కృప, నీ కనికరము, నీ జాలి వారి మీద ఉంటున్నాయా? Now reflecting Jesus is what we need today as soon as we go through this youth retreat. మరి యేసు ప్రభుని మన జీవితంలో ప్రతిబింబించడం అంటే ఏమిటి, ఏ విధంగా ప్రతిబింబిస్తున్నారని తెలుసుకోవడమే యూత్ క్యాంప్. It is just not enough to understand just the compassion of Jesus, but we have to reflect this compassion, this true character in our lives. మరి యేసు ప్రభు అనేక దయాళత్వం గురించి చెప్పుకోవడమే కాదు కానీ ఆయన గుణగణాలు, ఆయన చేసిన పనులన్నీ కూడా మన జీవితంలో, మన వ్యక్తిత్వంలో వాటిని ప్రతిబింబించడమే నిజమైన క్రైస్తవ లక్షణం. I'm going to sum this up in
Matthew 9th chapter 35 to 38 verses. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 35 36లో ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. And here in verse 35, I want someone to read this. 35వ వచనం చదవాలని చెప్తున్నాను. యేసు యేసు వారి సమాజ మందిరములలో వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచు బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటిస్తూ ప్రతి విధమైన ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల యందును గ్రామముల యందును సంచారము చేసెను. ఆయన Jesus went to cities, he went to the villages, preaching, teaching and healing. మరి యేసు ప్రభువారు పట్టణముల యందు గ్రామాల యందు పర్యటిస్తూ తిరుగుతూ ఆయన అనేకమైన విషయాలు బోధిస్తూ నేర్పిస్తూ మరి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. And it says in verse 35 English, it says Jesus went. మరి 35వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, యేసు వెళ్ళెను. Go as Jesus went. That is what is the challenge we have today. మరి మీరు వెళ్ళండి, యేసు ప్రభువారు వెళ్ళాడు. Where did Jesus go? యేసు ప్రభువారు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? He went into the cities and villages. మరి గ్రామాలకి పట్టణాలకి ప్రభు వెళ్ళాడు. Where he went everywhere and there were no boundaries at all for Jesus. మరి యేసు ప్రభువారు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ కూడా సరిహద్దులు లేవు. He went. That's what says we have to go. ఆయన వెళ్ళాడు. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రియమైన వాళ్ళారా, మనం కూడా వెళ్ళాలి. In verse 36 he says Jesus saw great multitudes. 36వ వచనంలో ఏమనుందంటే యేసు ప్రభువారు గొప్ప సమూహాన్ని చూసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. See as Jesus saw. మరి యేసు ప్రభువారు ఆయన అక్కడ The challenge that is coming to us today is, while he says we have to go, the second aspect is we have to see as Jesus saw. మరి యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా అక్కడ ఉన్న మనుషులను చూశారో ఆ విధంగా మనం కూడా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న బాధల్లో ఉన్న వారందరినీ కూడా చూడాలి. We have to see as Jesus. We have to focus our vision in the eyes of Jesus and see what Jesus saw. మరి యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా చూశారో ఆ విధంగా మనం కూడా జ్ఞానం కలిగి దర్శనం కలిగి ఆ విధంగా మన పక్కన ఉన్న సమాజాన్ని చూడాలి. He saw multitudes, ఆయన సమూహాన్ని చూశాడు, great congregations. గొప్ప జనాంగాన్ని చూశాడు. He saw that they needed healing. మరి వాళ్ళకి స్వస్థత అవసరమని గుర్తించాడు. He saw that they needed help. వాళ్ళకి సహాయం కావాలని గుర్తించాడు. He saw that they needed hope. వాళ్ళకి ఒక నిరీక్షణ కావాలని ప్రభువు గుర్తించాడు. We see somebody in need and we just walk away. మరి మనం చూస్తూ ఉంటాం పక్కన వాళ్ళకి ఏదో అవసరమో అని తెలిసి కూడా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. But it is not so with Jesus Christ. మరి యేసు ప్రభువు అలా చేయరు. Today, from after we understand the compassion of Jesus, we are going to look differently at the world now on. మరి ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభువు దయ కలిగిన వాడు, అటువంటి దయ కలిగి మనం ఉండాలనుకుంటామో మన ప్రపంచమే మారిపోతుంది. That is the reflection of Jesus in our lives. అదే యేసు ప్రభువుని మన జీవితంలో ప్రతిబింబించడం అంటే. And in verse 36 it says, feel as Jesus felt. మరి 36వ వచనంలో ఉంది, యేసు ప్రభువు ఏ విధంగా మరి ఫీల్ అయ్యారో ఆ విధంగా మనం కూడా ఫీల్ అవ్వాలి. He was moved with compassion. ఆయన దయతో కదిలించబడ్డాడని రాయబడింది. He felt something in him happening as he saw the people who are hopeless, who are distressed, who are troubled, who are sick. ఎవరైతే మరి జబ్బులతో బాధపడుతున్నారో, నిరీక్షణ లేకుండా బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే అంధకారంలో బాధపడుతున్నారో వారిని చూసి ప్రభు యొక్క హృదయము కదిలించబడిన అని రాయబడింది. He saw their weariness. మరి వారి యొక్క పరిస్థితిని దేవుడు చూశాడు. He felt their instability. వారికి ఉన్న మరి ఆ యొక్క కదలిక లేని జీవితాలు చూశాడు. He felt something for them happening within him. వారికి చూసి వారి పరిస్థితిని బట్టి ప్రభు హృదయంలో ఏదో గొప్ప కదలిక వచ్చింది. And in verse 37 we have to say what Jesus said. మరి 37వ వచనంలో ప్రభువు ఏ విధంగా మాట్లాడారో ఆ విధంగా మనం కూడా మాట్లాడాలి. And he said something here to the crowd and to his disciples, and he said the harvest is truly plentiful. అక్కడ ఏమన్నారంటే శిష్యులతోనూ అక్కడ ఉన్న సమూహం ఏమన్నారంటే మరి పంట చాలా గొప్పగా ఉంది, కోత సమయం రాబోతుందని చెప్పారు. What is the harvest of people? మరి కోత సమయము, ప్రజలకు కోత సమయం ఏంటి? He saw people as we have just read now. ఇప్పుడు ఏ విధంగా చదివామో ఆ విధంగా ప్రజలందరూ కూడా అనేక రకమైన మరి అవసరాల్లో ఉన్నారు. They were not just ordinary people, they were full of need, they were full of trouble, they were full of pain and sorrow. వారు సామాన్య ప్రజలు కాదు, వారు గొప్ప అవస్థలో ఉన్నవారు, మరి బాధల్లో ఉన్నవారు, వేదనలో ఉన్నవారు, కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ. So here he
there was a need to attend to their needs and their wants. ఈ యొక్క ప్రజలందరి అవసరతలని మనం అటెండ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక అవసరం ఉందని ప్రభువు వారు భావించారు. So Jesus said, యేసు ప్రభువు అన్నారంటే the harvest is truly plentiful. మరి ఈ యొక్క పంట కోత చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు. Then he goes on to add, there are only few laborers. మరి ఏమన్నారంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి కోసేవారు కొద్దిమందే ఉన్నారు. You know why there are only few people? ఎందుకు మనం కొంతమందిగా ఉన్నాం తెలుసా మీకు? Because they did not feel for them. మరి అక్కడ సరిపడినంత Only few. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఉన్నారు. Only those few people felt what was the need for this multitude. అక్కడ ఉన్న జన సమూహంలోకి ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఆసక్తితో ఉన్నారు. They did not feel as Jesus felt. యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా అయితే కదిలించబడ్డారో ఆ విధంగా వీరు కదిలించబడలేదు. They did not see what Jesus saw. మరి యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా చూసారో ఆ విధంగా చూడలేదు. They did not respond as Jesus have responded. యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా స్పందించారో ఆ విధంగా వీరు స్పందించలేదు. So Jesus saw that there were just few people and the harvest was so plentiful. అందరూ బట్టి ప్రభువారు అన్నారంటే పంట విస్తారంగా ఉంది, కోసేవారు తక్కువగా ఉన్నారని చెప్పారు. In verse 38 he does something here. 38వ వచనంలో ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన He says, విషయం. do what Jesus did. మరి యేసు ప్రభువు ఏమైతే చేశారో అది మనం చేయవలసిన వారమై He ఉన్నాం. said, pray that the laborers would be sent. ఏమన్నారు? ప్రార్థన చేయండి, అప్పుడు ఈ యొక్క కోత కోసేవారు పనివారు పంపించబడతారని చెప్పారు. I am sure that the southeast of the section has felt there is kind of need in this section. ఈ యొక్క సెక్షన్ లో అటువంటి అవసరత పంట విస్తారంగా ఉంది, కోసేవారు తక్కువగా They ఉన్నారు. understood that the laborers are only few. మరి పని చేసేవారు కోసేవారు తక్కువగా ఉన్నారని చూశారు. And they needed somebody who would reflect the compassion of Jesus in their section. వారికి యేసు ప్రభు యొక్క దయాళుత్వము కృపను ప్రతిబింబించేవారు కొంతమంది కావాలని మరి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. So Jesus said, pray that the Lord would send the laborers. అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నారు, మీరు ప్రార్థన చేయండి, అప్పుడు ప్రభువు కోత కోసేవారు పంపిస్తాడని చెప్పారు. I can see the laborers plentifully sitting before me. Amen. కోత కోసేవారంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళారండి. మన ముందున్న మీరందరూ కూడా ప్రభు యొక్క సేవలో అనేక మందికి ప్రభు ఏ విధంగా సేవ చేశాడో ఆ విధంగా సేవ చేసేవారు మీరు అందరూ At the end of this, amen. Amen. At the end of this camp meeting, you are going to say, Mr. Prasad, Pastor Francis, and Brother Sam, we are going to be the laborers for Jesus. ఈ క్యాంప్ అయిపోగానే మీరందరూ కూడా చాలా మంది అంటారు, అందరూ అంటారు, ఫ్రాన్సిస్ అయ్య గారు లేదా శ్యామరాజ్ గారు, ప్రసాద్ గారు, మేము దేవుని యొక్క సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. There is not going to be shortage of the laborers anymore. ఈ మన సెక్షన్ లో దేవుని యొక్క సేవ చేయడానికి ఎక్కడ కొద్దిగా ఉండదు. We are going to reflect the compassion of Jesus. మనమే ప్రభు యొక్క దయను కృపను మనం ప్రతిబింబిస్తామని చెప్తారు మీరు. We are going to reflect the attitudes and character of Jesus in our churches. యేసు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వము ఆయన గుణగణాలన్నీ కూడా మనం కలిగి సంఘాల్లో పనిచేస్తామని చెప్తారు. A signboard read in front of a church. ఆ సంఘం ఒక చర్చ్ బిల్డింగ్ ముందు ఒక మాట రాయబడి ఉంది. It says, అదేమనుందంటే, we care about you. మేము మీ గురించి ఆలోచిస్తాము. Sundays 10 a.m. only. సండేస్ ఆదివారము 10 గంటలు, ఉదయం 10 గంటలకు మాత్రమే. So the church concept is we care about you, all right, but Sunday 10 a.m. only. మరి చర్చ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే మరి బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మీ అందరి గురించి ఆలోచిస్తాము. ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు మాత్రమే ఉంది. No time for caring other times and other hours. మరి ఇతరులని చూడడానికి టైం అంటూ ఉండకూడదు. Maybe they just meant that we are meeting here on every Sunday 10 a.m. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం 10 గంటలకి ఇక్కడ కూడుకుంటాము, ఆ సమయంలోనే మీ గురించి ఆలోచిస్తామని అర్థం. And they have chosen a very wonderful concept of the church. We care for you. మరి దాని ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉంది, మేము మీకోసం ఆలోచిస్తామని. But Sunday 10 a.m. only. ఆదివారము మరి 10 గంటలకు మాత్రమే. But it is not the character of God. మరి యేసు ప్రభు యొక్క గుణగణం అది కాదు. God is 24/7 caring, showing compassion in our lives. యేసు ప్రభువారు మన జీవితంలో 24 గంటలపై 7 రోజులు మరి తన యొక్క దయ కృప చూపించేవారు. There is another saying, preach to the suffering and you will never lack congregation. మరి ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వారికి కృప దయ గురించి మీరు బోధించండి, మీకు ఎప్పుడు కూడా మనుషులు ఉంటారని. There is a broken heart in every place. ప్రతి చోట కూడా విరిగి నలిగిన హృదయం అంటూ ఉంది. We do not know, as you sit here and as I stand here, who is hurt over anything.
మరి మీరు కూర్చున్న విధంగా మీరు నిలబడిన విధంగా మనలో ఎవరికి విరిగి నలిగిన హృదయం ఉందో ఎవరు బాధపడుతున్నారో మనకు తెలియదు. There are broken hearts, unseen broken hearts everywhere around us. మన చుట్టూ కూడా చాలా మంది కనపడని విరిగి నలిగిన హృదయాలతో బాధపడుతున్న వారు ఉన్నారు. We don't care only on Sundays or Saturdays at this particular time. ఏదో ఒక సమయం రాసి 10 గంటలని ఆదివారం అని ఇంకో రోజు అని మాత్రమే మనము సేవ చేయం. If you are really reflecting the character of Jesus, you are going to be on duty of doing the work of God 24/7. యేసు ప్రభువారి గుణగణాలు వ్యక్తిత్వము మీలో ప్రతిబింబించాలి. ఆయనకు వలె మీరు జీవించాలంటే 24 గంటలు 7 రోజులు వారానికి మీరు ఎప్పుడు కూడా సేవా దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. Show compassion when you think you are being mistreated. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు బాధపడుతున్నారో మీ వ్యక్తిగతంగా అప్పుడే ఇతరులు కూడా ఇలా బాధపడతారేమో తెలుసుకుని దయ కృప వారి ఎడలు చూపించేవారుగా మీరు ఉండాలి. Sometimes people will mistreat you. They may not treat you properly. కొన్నిసార్లు ప్రజలు అనేక మంది అధికారులు తోటివారు మిమ్మల్ని మరి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా బాధపడుతూ ఉంటారు. You might think they don't deserve your compassion towards them. అప్పుడు అనుకుంటారు నన్ను ఇంత బాధపడుతున్నాడు కదా నా దయ నా కృప వాడికి అవసరం లేదు అనుకుంటారు. We have to be compassionate on everyone, just as he saw the multitudes and he had compassion. యేసు ప్రభువు ఏ విధంగా అయితే జన సమూహాన్ని చూశారో ఎవరిని వేరుపరచలేదు, అందరి ఎడలని దయ కలిగి ఉన్నాడు. ఆ విధంగా నువ్వు సమాజంలో చుట్టుపక్కల దయ జాలి కృప కలిగి ఉంటాను. His compassion, the boundaries of his compassion had no limits. మరి మనకు ఉన్న ఆ దయ జాలి కృపకి ఎక్కడ కూడా సరిహద్దులు ఉండకూడదండి. In Matthew 9:36 it says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. చదవండి 9:36 మత్తయి సువార్త. ఆయన సమూహమును చూసి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె విసికి చెదిరి ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి కోత విస్తారమే గాని సరిపోతాయి 10 వారు కొద్దిగా ఉన్నారు. Jesus never knew the people in that multitude. అక్కడ ఉన్న ప్రజలెవరు కూడా యేసు ప్రభు వ్యక్తిగతంగా తెలియదు. He doesn't know them at all. వాళ్ళని ఎప్పుడు చూడలేదైనా. He didn't call them by names to the front and help them separately one after the other. వాళ్ళందరూ కూడా లైన్ నుంచోబెట్టి పేరు పెట్టి పిలిచి సహాయం చేయమని చెప్పి సహాయం చేయలేదైనా. He understood that they were all scattered like sheep without a shepherd. వాళ్ళందరూ కూడా కాపరి లేని గొర్రెలు ఏ విధంగా చెదిరిపోయి ఉంటాయో ఆ విధంగా వారి జీవితంలో చెదిరిపోయి ఉన్నారని గ్రహించారు. He saw the sick. అందులో ఉన్న జబ్బడి వారిని చూశారు. He saw the lame. మరి గుడ్డి వారిని చూశారు. And he healed everybody. అందరిని స్వస్థపరిచారు. His compassion was for the entire mankind. ఆయన దయ అక్కడ ఉన్న మనుషులందరి మీద ఉంది. Jesus, when he was doing his association with the multitudes, the disciples said, well, they let them help themselves. మరి ఎప్పుడైతే ఇతను మనుషులతో కలిసిపోయి వారు సహాయం చేస్తున్నారో ఆ యొక్క శిష్యులందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. And they said, why Jesus? They can help themselves. Why do you have to help them? అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభుతో, వాళ్ళకి వాళ్ళు సహాయం చేసుకోవచ్చు కదా, మనమే ఎందుకు వాళ్ళు సహాయం చేయాలని. There is an experience when they were all in the desert. There was nothing to eat, and all the people, multitudes were sitting before Jesus. And what the disciples, Jesus said, do they have something to eat? వాళ్ళందరూ కూడా కొండ మీద అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు మరి అందరూ కూడా యేసు ప్రభు చెప్పే మాట వింటున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఆకలిని గుర్తించి వారికి ఏదో తినడానికి ఏమైనా ఉందా అని అడిగారు. And disciples said, no, Sunday maybe let them go. We cannot provide food for all of them. అప్పుడు శిష్యులు ఏమన్నా తెలుసా, ఇలా అందరికి మనం భోజనం పెట్టలేమండి, వాళ్ళందరూ పంపించేవేయండి అని చెప్పి ప్రభు చెప్పారు. I think verse 16 says, they don't need to go away. Give them something to eat. 16వ వచనంలో అన్నారు ప్రభువారు శిష్యులతో, వారి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, వారు తినడానికి ఏదైనా ఇవ్వండి అని చెప్పారు. God understands our deepest need that we are in. యేసు ప్రభువారు మన హృదయాంతరాల్లో ఉన్న అవసరతను బాధను ఆయన చూడగలడు. Real compassion is when we do not seek self glorification. మనం సొంతంగా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం అయితే మనము దయను కృపను ఇతరులకు చూపించకూడదు. Sometimes we show compassion so that all will see and appreciate and glorify us. అనేక మంది ఎదుట మనం చాలా ఉన్నతమైన వారమని తెలుసుకునేలా చేయడం కోసం సహాయం చేస్తూ ఉంటాము, అలా చేయకూడదు. Those days in the synagogues, the Sadducees and Pharisees, they were showing off their faith. They were showing off their help to the people with big bags of money, taking and going into the church. ఆ రోజుల్లో మరి దేవాలయంలో పరిసయ్యులు సద్దుకాయులు
మరి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకొచ్చి అందరూ చూసే విధంగా మరి పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు. Real compassion is not for self glorification. మరి నిజంగా దయ ప్రేమ కలిగి ఉండడం అంటే సొంతంగా కనపరచుకోవడానికి మాత్రం కాదు. Jesus did not glorify himself while he performed the acts of compassion. యేసు ప్రభువారు ఇతరుల ఎడల దయ జాలి కృప చూపించినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సొంతంగా మరి కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం ఆయన వెంపర్లాడలేదు. They were from within his heart. They were natural characteristics of God. అవి నిజంగానే దేవుని యొక్క జీవితంలో ఆ వ్యక్తిత్వంలో భాగంగా ఉన్నాయి. So when we are reflecting the true nature of God, we are not having a different character other than Jesus. మరి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువారిని మనం కలిగి ఉండి ఆయన చూపించిన మరి గుణగణాలన్నీ కూడా మనం చూపించాలనుకుంటామో మనలో కేవలం అవి మాత్రమే ఉండాలి కానీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట కోసం మనం పనిచేయకూడదు. Every day's evangelism flows from compassion to others. మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి మన దయ కృప అనే గుణగణాలు మనలోంచి ప్రవహిస్తూ ఉండాలి. We have to understand the evangelism that we have taken over. The evangelism of the church, it begins and ends with compassion. మరి ఎప్పుడైతే మనం సువార్త భారం కలిగి ఉంటామో సువార్త సేవ చేయాలనుకుంటామో అది మొట్టమొదట ఇతరుల ఎడల సానుభూతి దయ కలిగి ఉండడం ద్వారా మాత్రమే ప్రారంభమవుతుంది. Evangelism is just not preaching. ఇవాంజలిజం అంటే మరి సువార్త సేవ అంటే ప్రసంగం చేయడం మాత్రమే కాదు. But it is to attend to the needs of the people, the multitudes who come to hear of మరి Jesus. సువార్త సేవ అంటే ప్రజల యొక్క బాధలను వారికున్న అవసరతలను గుర్తించి వారి ఎడల దయ కృప జాలి కలిగి ఉండి సహాయం చేయడమే. The Lord's compassion is to move us others to the gospel. మరి దేవుని యొక్క కృప ఎలా ఉంటదంటే ఆయన చూపించిన కృపను బట్టి వారు మరి దేవుని యొక్క సువార్త సేవ చేయాలని కదిలించబడే విధంగా ఉంటారు. The real compassion is moving others to faith. మరి నిజమైన దయతో ఎలా ఉండాలంటే మనం చూపించే దయ వలన వారు ఇతరులు విశ్వాసంలో బలపడే విధంగా ఉండాలి. We win through compassion, not by revenge. మరి మనము ఈ యొక్క దయ చూపించేది ఏదో గొప్ప కోసం చూపించడం కాదు. If I do my thing and do yours, we stand in a danger of losing each other and ourselves. నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నువ్వు నాకు సహాయం చేయమని చెప్పి రూల్ పెట్టుకున్నట్లయితే అది ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. I don't have to do the acts of compassion. అటువంటి దయలతో మనం చూపించకూడదు. I will do my thing and do your thing. నేను చేస్తాను నువ్వు చెయ్యి. So there is a danger here. There's a danger by doing this. ఈ విధంగా చేయడం ప్రమాదం ఉంది. One thing is we lose each other ఒకరంటే మనము ఒకరు ఉనికి కోల్పోతాము and we also lose ourselves. మనకు ఉనికి కూడా మనం కోల్పోతాం. We have to fully be ourselves only in relationship that we have with each other. మనందరం కూడా మంచి సంబంధం కలిగి ఉండే ఇతరుల ఎడల సహాయం చేసే విధంగా ఉండాలి. Compassion cannot be measured in dollars or money. మనం చూపించే దయ జాలి కృప అనేది డబ్బుతో ముడిపెట్టకూడదు, డబ్బుతో కొలవకూడదు. But it comes with a price tag. మరి దానికి ఒక విలువ ఉంటుంది. It is not the amount of money that we spend on this price. ఈ యొక్క విలువ అంటే ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నామని కాదు. The price tag is love. ఆ యొక్క విలువ ఏంటంటే వెలకట్టలేని ప్రేమ. Real compassion is more than a feeling. మరి నిజమైన దయ చూపించడం అంటే ఆ యొక్క ఒక అనుభవం, ఒక ఫీలింగ్ అది. Real compassion moves us from feeling to action. మరి ఆ యొక్క ఉద్దేశము ఆ ఊహ నుంచి క్రియరూపంలో మారుతుంది. You know, in Eastern England there was a situation when there was a plague that spread all over East England. ఈస్ట్ ఇంగ్లాండ్ లో ప్రాంతం అంటే ఒక జబ్బు వచ్చింది, ప్లేగ్ వచ్చిందంట. అది ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వ్యాప్తి చేసింది. It was a very strange plague, just like the coronavirus. It was more dreadful than this. ఆ కరోనా వైరస్ లాగే ఇంతకన్నా భయంకరమైన వ్యాధి ప్లేగ్ వచ్చింది. And in that particular situation, a boy was stuck with this plague. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న బాలుడు ఆ యొక్క ప్లేగ్ తో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. And the boy was almost on the deathbed. ఆ యొక్క బాలుడు దాదాపు చనిపోయే విధంగా ఉన్నాడు. The doctors advised the mother and others, no, don't go to this boy. Don't even touch him, because the plague can also come to you and you will also be killed. డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే తల్లిదండ్రులతోనూ బంధువులతోనూ ఆ అబ్బాయి దగ్గర వెళ్ళొద్దు, ఆ అబ్బాయి ప్లేగ్ తో బాధపడుతున్నాడు, మీరు దగ్గరికి వెళ్తే మీరు కూడా అంటుకుని మీరు కూడా చనిపోతారని చెప్పారు. Earlier to this plague coming, the mother was so loving to this child. మరి ఆ ప్లేగ్ అని జబ్బు రాకముందు తల్లి కుమారుడి మీద ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉంది. She would hug him, she would kiss him, she would cuddle him, and whatever way she wanted to express love, she would always do that. ప్రతిరోజు కూడా తన కుమారుని కౌగిలించుకుంటుంది, ముద్దు పెట్టుకుంటుంది. ఏ విధంగా తల్లి కుమారుని ప్రేమ చూపించాలో ఆ విధంగా ప్రతిరోజు ప్రేమ చూపిస్తుంది. But now the situation
situation has changed. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. She cannot go to the child. మరి తన కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. She cannot touch him. అతను ముట్టుకోలేదు. Whenever she was tempted to go near the child, she would remember the doctor's advice. ఎప్పుడైతే తన కుమారుని ముట్టుకోవాలనుకుంటుందో, ప్రేమగా మరి ఆప్యాయంగా పలకరించాలనుకుంటుందో, డాక్టర్ గారు చెప్పిన మాట గుర్తొస్తుంది. So why not now? ఎందుకు ఇప్పుడు వరకు? Why she cannot express the same love now? ఎందుకు ఇంతకు ముందు కథలో చూపించిన ప్రేమ ఇప్పుడు తన కుమారుడి చూపించాలనుకుంటుంది? The child's hands went up to the mother. ఆ యొక్క కుమారుడు చేతులు ఏమో తల్లి వైపు చాపుతున్నాడు. And he said one finally, చివరికి ఒక మాట very చెప్పాడు. faint voice. చాలా నీరసించిపోయిన వాయిస్ చెప్తున్నాడు. Mommy, please hug me once. మమ్మీ నేను ఒకసారి కౌగిలించుకొని అన్నాడు. Mommy, please kiss me once. నన్ను ఒకసారి ముద్దు పెట్టు అని చెప్పాడు. I am missing all your love and hugs and kisses, mommy. నీ యొక్క ప్రేమ, నీ కౌగిలింత, నీ యొక్క ముద్దులు అవన్నీ కూడా నేను మిస్ అయిపోతున్నాను అమ్మా అని చెప్పాడు. Now the mother doesn't care for the advice of the doctors. ఇప్పుడు తల్లి తన డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పాడు వాడిని మర్చిపోయింది. She doesn't care about the plague. ఆ యొక్క జబ్బు గురించి ఆలోచన చేయట్లేదు ఇక. And she wanted to fulfill the last request of her child. తన కుమారుడు చివరిగా అడుగుతున్న ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ ని ఎంతగా నెరవేర్చాలని ఆలోచిస్తుంది. No matter what happened to her life and the threats of the plague, now she wanted to do something else. తన జీవితానికి ఏమైనా సరే ఆ ప్లేగ్ అంటుకున్నా సరే మరి ఏమైనా సరే తన కుమారుడి కోరిక నెరవేర్చాలనుకుంది. So the mother took the hands of the child. వెంటనే కుమారుడి యొక్క చేతులు పట్టుకుంది. She hugged him. అతన్ని కౌగిలించుకుంది. She covered his face with kisses. మరి ముద్దులతో ముఖాన్ని మూసివేసింది. And the result? మరి దాని ఫలితం ఏంటండి? The child passed away. ఆ కుమారుడు The mother. కుమారుడు ఎంతో సంతోషంగా ఆ కౌగిలింతలోనే చనిపోయాడు. The mother has outdone her own life to show compassion and love. మరి తన కుమారుడి వల్ల కృప దయ చూపించడానికి తల్లి మరి తన జీవితాన్ని సమర్పించుకుంది. This is a feelings in action. మరి అదే మన ఊహల్లోంచి క్రియ రూపంలో మార్చడం అంటే అదే. It is just not enough to only hear about compassion. ఏదో కృప గురించి దయ గురించి వినటము చెప్పుకోవడమే సరిపోదు. It is to be the feelings of compassion in action. మరి ఎప్పుడైతే ఆ కృప కలిగి ఉండాలనే ఆ యొక్క మనసుకి క్రియ రూపంలో మనం పెట్టినట్లయితే దాని ఫలితం ఉంటుంది. That's how Jesus put his feelings of compassion into action for all of us. మరి అదే యేసుప్రభువు వారి ఎడల దయ కలిగి ఉండడమే కాదు కానీ వారి యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చి స్వస్థపరిచి ఆకలి తీర్చి ఆ విధంగా ఆయన దయాళుత్వం చూపించుకున్నాడు. The feelings of compassion from life to death, from death to life. మరి ఎప్పుడైతే మనము దయాళుత్వం కలిగి ఉంటామో చనిపోయిన వారు చనిపోతున్న వారు అంటే మరణ స్థితిలోంచి వారు జీవించబడతారు. He died so that we can live. వాడు అతను చనిపోయాడు కాబట్టి ప్రభువారు మనం జీవించగలుగుతున్నాం. The feelings of compassion and action. మరి ఆ యొక్క ఊహ ఆ యొక్క ఆలోచన అనేది క్రియరూపంలో ఉండాలి. The plan of salvation for mankind through the great sacrifice of Jesus for all of us. మరి యేసు ప్రభువారికి మన ఎడల నశించిపోతున్న మానవాళి ఎడల ఆయన కృప కలిగి ఉన్నాడు, దయ కలిగి ఉన్నాడు. కేవలం ఆలోచన మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన తన జీవితాన్ని సమర్పించుకోవడం ద్వారా త్యాగం చేయడం ద్వారా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు. అదే రక్షణ ప్రణాళిక. His love and compassion for all of us was revealed through action. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆయన కృప దయ మరి ఒక క్రియగా అది వెల్లడి చేయబడింది. Can we reflect this compassion of Jesus in our lives? ఆ విధంగా యేసు ప్రభువు ఈ విధంగా మన జీవితంలో చూపించిన దయ కృప మనం కూడా కలిగి ఉండి ఇతరులకి దయ కృప చూపించగలమా? How many of us accept the compassion of Jesus in our lives this morning? యేసు ప్రభువు చూపించిన ఆ యొక్క దయ కృప మరి మన జీవితంలో కలిగి ఉందామని ఎంతమంది ఈ రోజు అంగీకరిస్తారు? Can I see your hand, dear children? మీ చేతుల్ని చూడగలరా? Sir, hereafter we are going to put this compassion not as a feeling but into action when we go back. అయ్యా ఈ రోజు నుంచి మేము ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో దయ గురించి కృప గురించి మాట్లాడటమే కాదు కానీ అది క్రియ రూపంలో మేము చూపిస్తామని చెప్తూ ఉన్నాను. We are going to accept the compassion of Jesus in our lives. మరి యేసు ప్రభువు మన జీవితంలో చూపించిన ఆ కృపను దయను మనం అంగీకరిస్తామని చెప్తున్నా. If we have to have this reflection of Jesus' compassion in our lives, నీవు యేసు ప్రభువు చూపించిన కృప దయ నీ జీవితంలో ప్రతిబింబించినట్లయితే we have to give our hearts to Jesus today. మన యొక్క హృదయాలని దేవునికి సమర్పించాలి. You can't keep sin and sad in our lives and say, I am going to show the compassion of Jesus. I am going to reflect the compassion of Jesus in my life. No. నీ జీవితంలో పాపాన్ని కలిగి సాతానికి హృదయంలో పెట్టుకుని నేను ఇతర ఏడాది దయ కలిగి ఉంటాను జాలి కలిగి ఉంటాను అంటే కుదరదు.
We have to give our hearts to Jesus now, this moment. ఈ మూమెంట్ లో ఇప్పుడే రైట్ నౌ మన యొక్క హృదయాలని యేసు ప్రభు వారికి ఇచ్చేయాలి. I don't know how many of you are hearing to this kind of compassion for the first time in your lives. మీ జీవితంలో ఎంతమంది మొట్టమొదటిసారి ఈ విధంగా కృప దయ గురించి వింటున్నారో నాకు తెలియదు. But this is true. The only truth of Jesus' compassion that He has extended to all of us in our lives. యేసు ప్రభు వారి యొక్క దయ కృప మాత్రమే మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి. అదే మన జీవితాంతం నిండిపోయి ఉండాలి. At the end of this youth retreat, యూత్ క్యాంప్ చివరిలో ప్రియమైన వాళ్ళారా, I wish and pray that many of you will give your hearts to Jesus. నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను చాలా మంది మీలో మీ హృదయాలని ప్రభు అయిన యేసు ప్రభుకి ఇస్తారనుకుంటున్నాను. Many of you are going to surrender yourselves completely to Jesus. చాలా మంది మీరు పూర్తిగా యేసు ప్రభుకి అప్పగించుకుంటారనుకుంటున్నాను. May the Spirit of the Lord move in your hearts this morning. ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి మీ అందరిలో ఉండాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. We will live compassionate lives in this world. ఆ విధంగా ఉండటం వల్ల మనము దయ కలిగిన వారిగా, దయ కలిగిన జీవితం కలిగిన వారిగా మనం ఉంటాము ఈ The జీవితంలో. Lord bless all of us with the words and thoughts of compassion, that the message that has come to us this morning. దయ కృప మరి కనికరము కలిగిన విధంగా ఈ రోజు చెప్పండి వర్తమానం మన జీవితంలో ఉండాలి. ఆ విధమైన గుణగణాలు కలిగి మనం జీవించాలని కోరుతున్నా. God bless us as we go forward through the rest of the sessions during this youth camp. ఈ క్యాంప్ మీటింగ్ లో మిగిలిన సెషన్ అన్నింటిలో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకుని పోతుండగా దేవుని యొక్క అపారమైన ప్రేమ కృప మన పై ఉంది గాక. Thank you, Prasad, for the wonderful translation, powerful translation, inspiring me to give my message this morning. తర్జుమా చేసిన వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను.